नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 5 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसे। राज्य सरकार अनेक योजना सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ सूचना। सेहीपरि स्कूल छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 7 तारिख दिन पुरी बंद डाकरा। आसंता 7 तारिख दिन पुरी बंद डाकरा देइछि बीजेडी। बड़ंगा नाबालिका को न्याय दाबी रे बीजेडी 7 तारिख दिन गुरुवार दिन पुरी बंद डाकरा देइछि। 7 तारिख सकाळ 6टारू दिन 12टा पर्यंत पुरी जिले में बीजेडी पक्षर हड़ताल करा जिवो। पुरी जिला बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय अध्यक्षतार होइतिबा सांबादिक सम्मेलन रे एने निष्पत्ति निया जाइछि। बड़ंगा नाबालिका को न्याय दाबी पाई बीजेडी पक्षर यही बंद डाकरा दि जाइछि। पुलिस तदंत उपरे बीजेडी प्रश्न उठाइछि। घटनार सत्यासत्य सरकार शीघ्र उन्मोचन करने को दाबी करा जाइछि। नंबर 2 14 तारिख रे कांग्रेस पदयात्रा। आगामी दिन में पीड़िता को न्याय देवाको लड़ई करिब कांग्रेस। अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस पूर्वर 14 तारिख रे फकीर मोहन कॉलेज रु भोगराई पर्यंत पदयात्रा करिब कांग्रेस। पदयात्रा पहुंचवा परे संध्यारे भोगराई रे साधारण सभा अनुष्ठित हेबो बोली पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहिसंती। सांबादिक सम्मेलन रे भक्त कहिसंती बड़ंगा पीड़िता को न्याय न मिलिबा पर्यंत डीजी ऑफिस घेराव करा जिवो। एहा सहित पीड़िता निया लगाइथिबा स्थानरू निमापड़ा पर्यंत पदयात्रा करा जिवो। परे निमापड़ा रे मध्य साधारण सभा करा जिवो। नंबर 3 हॉस्टेल पिलांको मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। एणिकी हॉस्टेल रे पढ़ुथिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। छात्र छात्री स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। डिजिटल हेल्थ कार्ड माध्यम रे जानि हेबो छात्र छात्री स्वास्थ्यर अवस्था। स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने योजना करा जाउथिबा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैचंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 सुभद्रा सहित कथा हेले उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा हिताधिकारी मानक सहित सीधा सड़क कथा होइचंती। उपमुख्यमंत्री कहिचंती सरकार जेते आर्थिक सहायता देउचंती एबे बैंक सहित एहाको संजोग करा जिवो। सुभद्रार सफल सुभद्रा गृहिणी को विभाग रु चिट्ठी लिखिबा को परामर्श दिया जाइछि। सुभद्रा टंकारे कोन करिचंती ए नै चिट्ठी लिखिबा को कुहा जाइछि। सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट रे स्थानित करा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री कहिचंती। अन्यपटे उपमुख्यमंत्री कहिचंती लक्षपति दीदी को एबे एसएचजी रु बिना सुधरे 10 लाख टंका ऋण जोगाई देबा को सरकार प्राथमिकता देबे। सेहि भली वर्षकरे लक्षपति दीदी को कोटिपति दीदी करा जिवो ए नै सरकार गुरुत्व देउचंती। नंबर 5 23 दिन पर जना पड़िला सबु सत। बालेश्वर फकीर मोहन स्वयंशासित महाविद्यालय रे बहुचर्चित छात्री सौम्याश्री बेसी आत्महत्या घटनार 23 दिन पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि क्राइम ब्रांच टीम। तेबे आत्महत्या उद्यम रे सहयोग करिथिबा 2 जण छात्रंकु रविवार दिन विलंबित राति रे गिरफ करा जाइछि। गिरफ छात्र होइचंती ज्योति प्रकाश विश्वाल एवं शुभ्र संबित नायक। उभयंकु राति रे बालेश्वर एसडीजीएम आवासिक कार्यालय रे हाजर करा जाइथिला। जमीन ना मंजूर हेबारु 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत को पठाई दिया जाइछि। नंबर 6 मुह खोलिला एबीवीपी। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री पोड़ी होई जीवन देबा घटना रे तांकु बंचाइबा को प्रयास करिथिबा छात्रंकु पुलिस गिरफ करिबा नै अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एही घटना रे एबीवीपी पक्षरु कॉलेज एवं पुलिस रो विफलता रहिथिबा दर्शा जाइछि। पीड़ितांकु रक्षा करिथिबा सहपाठी को दायी करिबा एक राजनैतिक षडयंत्र बोली एबीवीपी पक्षरु कुहा जाइछि। नंबर 7
ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା 4 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ। ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ନ କରିବା, ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯେମିତି ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ନ କରି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରିବାକୁ, ଜନବସତି ନଥିବା ସ୍ଥାନ ଯାଏ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବେ ଏକ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ନମ୍ବର 8, ରହସ୍ୟରେ ରହିଗଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ବାୟାବରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗତକାଲି କବର ଦିଆଯାଇଛି। 15 ଦିନର ଜୀବନ ସହିତ ମରଣ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୀଡ଼ିତା ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କାରଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା 3 ଜଣ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଘଟଣାରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟରେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷା ଚାଷ କାମକୁ ସୁହାଇବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 7 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 10, 4 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଘୋଷଣା ହେଲା 4 ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ। ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଇ। ନମ୍ବର 11, କେବେ ସରିବ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାମ? କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଏବେ ନବକଳେବର ଚାଲିଛି ମନ୍ଥର ଗତିରେ। କେବେ ସରିବ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାମ? କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଆଗକୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ନବକଳେବରକୁ ନେଇ ଏବେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 12, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଳିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ମିଳିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋହ୍ଲାପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାଗଜପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଜିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି। ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାଲିଗୁମୁରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ପରିବାର ହରାଇଲେ, ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ପରିବାର। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାଲିଯାଇଛି 6 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିର 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରେ ଶରୀର ଗତକାଲି ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ପୁଅକୁ ହରାଇ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ତ କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାଦନମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। 314 ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ମହିଳା କରିପାରିବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। କୋହଳ ହେଲା ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନାଇଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମ। ଏନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲିଖିତ ଭାବରେ ସହମତି ପତ୍ର ଦେଇ ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ମହିଳା। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 କମିଲା 35ଟି ଔଷଧର ଦାମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ NPPA ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 35ଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦାମ କମାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯାହାର ଖୁଚୁରା ଦାମରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଦର କମିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଫୁଲା କମାଇବା ଭଳି ଔଷଧ ସାମିଲ ଅଛି। NPPA ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ଦାମ କମାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସରକାରଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯୋଜନା ମିଳିବ କେମିତି ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନାରେ 1.27 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି 1250 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏଥର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 250 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଶି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 17 ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ପାର ହେବ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି କାର୍, ଜିପ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏଣିକି ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 18ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପୁରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି କି ଏଣିକି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 200 ଥର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 18 କାମରେ ଲାଗିବନି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ IMA ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 7 ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 19 ପରଲୋକରେ ଶିବୁ ସୋରେନ। ପରଲୋକରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା JMMର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଚାଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ନମୋ ଭାରତ ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତର ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 21 ମୁମ୍ବାଇର 51 ପାରାଭାଡ଼ି ବନ୍ଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପରଦା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପାରାଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ
बीएमसी पक्षर प्लास्टिक कभर रे ढांकी दिया जाइछि। एही कटकणा गुरुतर स्वास्थ्य समस्या पई लागू करा जाइछि कारण जनगहलीपूर्ण अंचल रे पारांक मल जोगु निश्वास प्रश्वास संपर्कित रोग एवं संक्रमणर संभावना रहिछि। एथिपाई मुंबई रे लोकमाने पारा मानकु खाद्य देउथिबा जागा गुड़िकरे पॉलिथिन ढाणी दिया जाइछि। नंबर 22 रूस रो तेल किणिब भारत ट्रंप को खातिर कलेनी मोदी। ट्रंप को खातिर कलेनी मोदी रूस रो तेल किणा जारी रहिबो। डोनाल्ड ट्रंप को शुल्क धमक माध्यम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली अमेरिका राष्ट्रपति को कड़ा वार्ता देइचंती। प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को स्थानीय उत्पादन किणिबा को निवेदन करिसंती। एहा सहित प्रधानमंत्री मोदी शासन रे सूचित करा जाइछि जे भारत रूस रो अशोधित तैल किणिबा जारी रखिबो। नंबर 23 ओभाल सीरीज बराबर कला भारत। ओभाल रे भांगिला इंग्लैंडर गर्व। पंचम टेस्ट रे 6 रन रे घरोई दल को मात देला टीम इंडिया। अंतिम टेस्ट विजय सहित तेंदुलकर अंडरसन ट्रॉफी को बराबर करिछि भारत। अंतिम दिन रे भारतीय दल को मैच जितिबा पई आवश्यक थिला 4टी विकेट। सेपरि इंग्लिश टीम को आवश्यकता थिला मात्र 35 रन। तेबे शुभमन सेना इंग्लैंड को मात देइछि। पंचम टेस्ट अंतिम दिन में मोहम्मद सिराज एवं सिद्धि कृष्णा जबरदस्त बोलिंग करी इंग्लैंड को धराशायी करथिले।